کوئی لیں گے؟ میں لے لوں پورا بچوں کو مت لیجیے سر آ رہا سر، آپ آئے سر، آپ کھڑے ہو. آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں آپ لوگوں کو قرآن کی طرف توجہ دلانے. قرآن ہم تو آپ کے گھروں میں ہے، سب پڑھتے رہتے ہیں نا، تو ہم لوگ یہی توجہ دلانے آئے ہیں کہ قرآن مسلسل پڑھتے رہنے کی چیز ہے. جیسے ہم کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. 5 مرتبہ میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اس اندر رحمان نمازیں کتنی پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جمع کیجیے. یہ ماشاء اللہ تو 17 مرتبہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اسلام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، سیدھے راستے پر چلا. ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں مسلسل. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا دیتا ہے؟ قرآن مجید ہمارے سامنے دے دیتا ہے کہ یہ ہے رہنمائی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار لو، اس کے مطابق عمل کرو. تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو مولانا آپ لوگوں سے مخاطب کریں گے. یہ مولانا عبدالفتاح عادل سبیلی صاحب ہیں، سبیل اسلام کے استاد رہ چکے ہیں یہ. تو آپ لوگوں سے مخاطب کریں گے. السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس اسکول کے ذمہ دار اور استاد اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے اور عزیز طلباء اور طالبان، ہم لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنائے، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی پیدا ہوا. اس پر ہم جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انسان تو ہیں لیکن مسلمان نہیں. ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے، دوسروں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، بلکہ ایسوں کو معبود بنا لیا ہے جن کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، پھرنے کی طاقت نہیں، سوچنے کی طاقت نہیں، سمجھنے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں، اور کسی کا دکھ درد سمجھنے کی طاقت نہیں، کسی کی فریاد سننے کی طاقت نہیں، کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں. ہر اعتبار سے بالکل بے بس اور لاچار ہے. بلکہ بعض تو ایسے ہیں جن کو خود عبادت کرنے والے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھا اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہمارا معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنایا اور اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے پروردگار کو پہچاننے کی توفیق عطا اور اسی ایک خدائے وحدہ لا شریک کی
इबादत की और परस्तिश की सआदत अता की। तो इस पर जितना ज़्यादा हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो अगर हमारा शुमार दूसरे लोगों में होता, अल्लाह को ना मानने वालों में होता, नबियों को ना मानने वालों में होता, किताबों को ना मानने वालों में होता और आखिरत के दिन को ना मानने वालों में होता, तकदीर का इनकार करने वालों में होता, तो पता नहीं दर दर की ठोकरें खाते रहते, हमें वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो अल्लाह ताला ने इस्लाम के ज़रिए हमें इज़्ज़त अता की। तो अब उसके बाद ये जो बात थी, उसके बाद दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और उसके बाद अल्लाह ने यूँ ही नहीं छोड़ा बल्कि कुरान मजीद में फरमाया गया क्या इंसानों हमने तुम्हें बना दिया, अब तुम आसमान से ज़मीन पर उतरो, अब वहाँ जाकर क्या करोगे, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि अगर तुम्हारे पास मेरी जानिब से कोई हिदायत आए, कोई रहनुमाई आए, तो फिर जो शख्स उस हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा और वो किसी गम के अंदर मुब्तला नहीं होंगे, यानी वो नाकाम नहीं होंगे बल्कि कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला की हिदायत क्या आई, आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने दो तरह की हिदायतें अता की, एक नबियों को भेजा और दूसरे अल्लाह ने अपनी तरफ से किताबों को भी नाज़िल फरमाया। हम सब जानते हैं कि कितने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में, कोई बता सकते हैं कितने नबी आए, कितने पैगंबर आए? बोलिए। हाँ बोलिए। कितने नबी आए? तकरीबन 1,24,000। कितने? 1,24,000। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा, ये मैसेंजर्स थे, पैगाम अल्लाह का पहुंचाने वाले थे, इनको अल्लाह के बंदों, उनके ज़रिए से हिदायत आई क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हलाल है और क्या हराम है, किस चीज़ में अल्लाह की पसंद है और किस चीज़ में अल्लाह की पसंद नहीं है, ये नबियों ने बताया। उन नबियों ने ये भी बताया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की जाएगी, अपने हाथों से बनाए हुए उन बुतों की इबादत नहीं की जाए, वो इबादत के लायक है ही नहीं। इबादत के लायक वही है जिसने हमको, आपको और सारी कायनात को, ज़मीन और आसमान को, ये चाँद और सूरज को और इस कायनात के एक एक ज़र्रे को पैदा किया, वही हमारा खालिक है। तो उन अम्बिया ने अल्लाह के उन बंदों को ये समझाया और ये बताया। बात समझ में आ रही है? फिर दूसरी हिदायत आई किताब की शक्ल में। बताइए कि कितनी किताबें आसमानी हैं? माशाअल्लाह। क्या क्या है? तौरेत किस पर नाजिल हुई? वेरी गुड। और ज़बूर किस पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और इंजील किस पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद। ये किन पर नाजिल हुई? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब यही किताब क़यामत तक बाकी रहने वाली है, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और क़यामत तक आने वाले नहीं हैं। कोई
नबी बनकर कोई भी नहीं आएगा। बात समझ में आई? अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत इस तरह नाज़िल की। तो दो चीज़ें हैं हिदायत के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से जो नाज़िल की गई है, एक पैगंबर और दूसरे किताब। अब लोग पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानकर चलेंगे और उनके ज़माने में जो किताब नाज़िल हुई उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो वो कामयाब। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में तशरीफ़ लाए, आखिरी नबी की हैसियत से आप पर जो किताब नाज़िल हुई कुरान मजीद, उस पर जो लोग चलेंगे क़यामत तक वो लोग क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। यही हिदायत। तो क्या इस वक्त हम लोग कुरान मजीद पर अमल कर रहे हैं? हम अगर अपना जायज़ा लेते हैं, पूरी मिल्लत का जायज़ा लेते हैं और मुसलमानों का जायज़ा लेते हैं, मर्दों औरतों बच्चों का जायज़ा लेते हैं, बच्चियों का जायज़ा लेते हैं, तो पता ये चलता है कि हमने अल्लाह ताला की इस हिदायत को, अल्लाह ताला की इस हिदायत नामे को, अल्लाह ताला की इस किताब को, जिसमें सारी ज़िंदगी गुजारने की तफसीलात मौजूद है, सारी इंसानियत के लिए नमूना है और रहबरी और रहनुमाई है, उसको हमने सिर्फ ताबदान में रख दिया। हम उसकी तिलावत नहीं करते, हम उसके अंदर गौर व फिक्र नहीं करते, हम उसके माने और मफ़हूम को समझने की कोशिश नहीं करते, हम उसके पैगाम पर अमल नहीं करते। उसमें क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ का मुतालबा अल्लाह ताला की तरफ से किया जा रहा है, हम उसको फॉलो नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। और जब हम खुद नहीं करते हैं तो दूसरों को कुरान कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, दूसरों की रहनुमाई कहाँ तक कर सकते हैं? ये सब है या नहीं है ऐसा? क्या हमारे घरों के अंदर सावधान में सिर्फ कुरान रखा हुआ नज़र नहीं आता? रखा रहता है, उसके ऊपर धूल पर धूल जम जाती है, कोई उसको साफ तक करने की कोशिश नहीं करता। बरसों बाद, महीनों में या हफ्तों में किसी को कुछ याद आया तो वो साफ सफाई का एहतमाम किया और फिर उसके बाद वैसे ही रख दिया। अब इसमें से कितने लोग हैं जो रोज़ाना तिलावत करने वाले हैं? बिल्कुल सच्ची बात, कोई बात नहीं है, कोई ऐप की बात नहीं। बताइए, तो कम तादाद है ना? कम तादाद है ना? ज़्यादा नहीं तिलावत करने वाले हैं और कम तादाद ऐसी है जो तिलावत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आज से अहद करेंगे, इंशाअल्लाह आज से अहद करेंगे कि कुरान पढ़कर घर से आएंगे। कुरान क्या है? इल्म का मजमुआ है। सारे उलूम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर महफूज कर दिए हैं। जो इंसान दुनिया भर के तमाम इल्म को सीखेगा लेकिन कुरान को नहीं सीखेगा, वो जाहिल का जाहिल ही रहेगा। बात समझ में आई? तो कुरान मजीद के साथ साथ जितने उलूम दुनिया के अंदर पाए जाते हैं उन सब को सीखेंगे तो और ज़्यादा हमारी तरक्की होगी। मना नहीं है कुरान मजीद से, लेकिन कुरान मजीद का सीखना और कुरान मजीद का पढ़ना और उसमें गौर व फिक्र करना और उसकी दावत देना, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर मुसलमान ने नहीं किया तो किसी और से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बात समझ में आई? तो पहली बात तो ये है कि आप लोग अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत करके घर से निकलेंगे स्कूल के लिए इंशाअल्लाह। ज़िंदगी में बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ा इत्मीनान आपको हासिल होगा और हिम्मत हासिल होगी। फिर हम अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, क्योंकि हमने नाम किनका लिया? अल्लाह। अल्लाह के नाम के साथ जब दिन की इब्तिदा होगी और दिन का आगाज़ होगा, अल्लाह के कलाम के साथ जब दिन का आगाज़ होगा, तो हमारे कामों के अंदर, हमारे पढ़ने के अंदर, हमारे लिखने के अंदर, हमारे जहन के अंदर बरकतें ही बरकतें पैदा होंगी। नवाब बहादुर यार जंग रहमतुल्लाह अलैह इसी इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी कामयाब गुजारी। रोज़ाना उनका मामूल था फजर की नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करना। एक पारा कुरान मजीद तिलावत करते थे। बात समझ में आई? रोज़ाना। और फिर वो अपनी नानी मोहतरमा के पास जाते थे और उनसे सलाम कलाम करते थे, उनकी खैर खैरियत पूछते थे।
یہ معمول تھا روزانہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی نانی نے ان سے بات کرنا بند کر دیا اور کہا کہ آج میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ اب پریشان، بچوں کو اور بچیوں کو نانی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ نانی جان بات کر لیجیے، کہا نہیں۔ نانی جان بات کر لیجیے، بات کرنے کی آج کوئی ضرورت نہیں ہے، سختی کے ساتھ نانی نے کہہ دیا۔ کیا بات ہے، آخر کیا غلطی ہو گئی؟ اب وہ اپنے ایک ایک عمل کو ڈھونڈتے جا رہے ہیں، تلاش کرتے جا رہے ہیں، لیکن عمل نہیں مل رہا۔ پھر آخر میں نانی نے کہا آج میں تم سے اس لیے بات نہیں کر رہی ہوں کہ آج تم نے اپنے پروردگار سے بات نہیں کی۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ تم نے نماز فجر پڑھی اور دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ جو اللہ سے بات نہیں کرتا وہ میں اس سے بات نہیں کرتی، اس لیے جاؤ میرے سامنے سے نکل جاؤ۔ اور پھر پوری زندگی نواب بہادر یار جنگ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ عہد کیا کہ کبھی بھی میں اپنے دن کی شروعات بغیر تلاوت قرآن کے نہیں کروں گا، یہ عہد کیا انہوں نے۔ تب جا کر کے وہ نانی خوش ہوئی اور ان کو معاف کیا، اور پھر جو ہے وہ ان سے خوش ہو گئی اور بقیہ دوسرے کاموں کی طرف وہ متوجہ ہوئی۔ کیا بات معلوم ہوئی کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کرنا۔ ایک تو نماز پڑھنا وہ تو فرض ہے ہی، قرآن مجید کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ کو پڑھنے نہیں آتا، پڑھنا سیکھیے۔ جیسے آپ یہاں سیکھنے کے لیے آئے نہیں آئے، یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے نہیں آئے، ایسے ہی آپ کو نہیں آتا تھا تو آپ آئے، ایسے ہی قرآن مجید پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو پڑھنا سیکھیں، اپنے ان لوگوں سے ربط پیدا کریں، ان لوگوں سے تعلق پیدا کریں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ کوئی حافظ صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، اپنے پیرنٹس سے درخواست کریں کہ آپ میرے لیے قرآن مجید سیکھنے کا انتظام کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، مجھے حسن ظن ہے اور گمان ہے کہ یہاں قرآن مجید سکھانے کا اور سیکھنے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہوگا، اور وہ تعلیم بھی آپ کو دی جا رہی ہوگی، تو اس کو محنت سے حاصل کریں۔ اور ایک تو ہے کلاس میں پڑھنا اور ایک ہے تلاوت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ کلاس میں تو بہرحال آپ کے اساتذہ، آپ کے حافظ صاحب، آپ کے عالم صاحب تو پڑھائیں گے، وہ ایک ڈیوٹی کے حساب سے، وہ ایک رسم کے حساب سے، لیکن جب آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں گے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ہوگا، اجر کے حساب سے ہوگا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کے کلام کو پڑھا کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑا اجر اور اس میں بڑا ثواب رکھا ہے۔ اور جانتے ہو کہ ایک لفظ کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایک حرف کی تلاوت میں تمہیں جو ہے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم تلاوت کرنے کی بنیاد پر آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بڑا اور سب سے اہم، سب سے عظیم علم قرآن مجید کا علم ہے۔ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن اور امریکہ اور دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ آپ کو عطا کیا ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ قرآن مجید ہر گھر کے اندر موجود ہے، اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہے وہ، اعلیٰ تعلیم کا خزانہ ہے وہ، لیکن ہم اسی سے استفادہ نہیں کرتے اور اسی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو دوسری بات آج کی یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب کو تو قرآن مجید پڑھنے آتا ہے نا بھائی؟ آتا ہے۔ اور صرف قرآن مجید پڑھنا کمال نہیں ہے، اس کو صحیح پڑھنا بھی کمال ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جس لفظ کو جیسے پڑھا جائے گا اسی انداز میں پڑھنا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اچھا جناب، یہ بتا لیجیے کہ کیا صرف اتنا کافی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں،
सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ लें, सही हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ लें और फिर ताबदान में उसको रख दें। क्या इतना काफ़ी है मुसलमानों के लिए? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। ये तो हिदायत का मजमुआ है। ये हिदायत हमारी रहनुमाई के लिए, सारी इंसानियत की रहनुमाई के लिए। अगर हम कुरान मजीद में क्या है ये नहीं जानेंगे, ये नहीं समझेंगे, तो क्या रहनुमाई है अल्लाह ताला की तरफ से, क्या हिदायत है हम समझ पाएंगे? और जब नहीं समझेंगे तो अमल भी नहीं। जबकि कुरान पर अमल करना ज़रूरी है। उसके बगैर इंसान को नजात मिल ही नहीं सकती। इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि कुरान पर अमल न करे। तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए हमेशा के लिए ज़हन में और ज़्यादा वजाहत के साथ समझने के लिए कि जैसे कोई शख्स बीमार हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ने उसके लिए कोई इलाज तजवीज़ कर दिया और पर्ची पर जो है कोई दवा का नाम लिख दिया। हमने उस दवा का नाम पढ़ लिया और पढ़कर उस ताबदान में रख दिया और मेडिकल गए नहीं, दवाई लिए नहीं, और अगर लाए भी तो खाए नहीं, और फिर लाकर उसको ताबदान में रख दिया, महफूज कर दिया। क्या उसकी वो बीमारी खत्म होगी? नहीं। वो जिस बीमारी के अंदर मुब्तला है वो वैसी की वैसी ही बाकी रहेगी। बात समझ में आई? ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद हमें दिया है हमारी हिदायत के लिए, हमें सीधे रास्ते पर कायम करने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमें सही और गलत में पहचान कराने के लिए, अच्छे बुरे की तमीज़ कराने के लिए, किस चीज़ में नाकामी है और किस चीज़ में कामयाबी है ये बताने के लिए। और जब हम उसको पढ़कर सिर्फ रख देंगे और समझेंगे क्या है उसमें, जानेंगे नहीं कि क्या है उसमें, तो फिर उसके मुताबिक अमल भी नहीं होगा। उसी बीमार की तरह होगा कि जो दवाई तो लेकर आए लेकिन उसको वही रख दे और वो इस्तेमाल ना करे। ऐसे ही अगर हम सिर्फ कुरान मजीद को पढ़कर छोड़ देंगे और उसके मुताबिक हम अमल नहीं करेंगे तो हम सीधे रास्ते पर कायम नहीं रह सकते, बहुत जल्द गुमराह हो सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो इसीलिए दूसरी बात तो यही है कि उसको माने से समझने की कोशिश करेंगे। आपके स्कूल में इंतज़ाम है बहुत बेहतर, और अगर इंतज़ाम नहीं है तो अपने घर में इंतज़ाम कीजिए, पर्सनल इंतज़ाम कीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे मौजूद है और उन तर्जुमे से उसको पढ़कर कोशिश कीजिए कि परवरदिगार हमसे हमारा पैदा करने वाला क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, ये मालूम करेंगे, तभी जाकर के हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और अगर मालूम नहीं होगा तो फिर अमल भी नहीं होगा। चलिए मालूम हो गया, मालूम होने के बाद क्या आप नहीं चाहते कि खुद अमल करें, और खुद अमल करने के साथ साथ हमारे भाई बहन भी अमल करें, हमारे रिश्तेदार भी अमल करें, हमारे दोस्त अहबाब भी अमल करें, हमारे जो है ताल्लुकात वाले और ख़ानदान वाले अमल करें, हमारे समाज वाले, हमारी सोसाइटी वाले अमल करें, दुनिया भर के तमाम लोग अमल करें। तो इसके लिए आपको करना होगा क्या कि हम खुद अमल करते हुए दूसरों का कुरान मजीद की दावत को आम करें और कुरान मजीद को पहुँचाएँ और ये कहें कि भाई ये देखो हमारी कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने ये किताब भेजी है, तो जिसमें कामयाबी है हम उसी को अगर छोड़ देंगे तो हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। बात समझ गई अच्छी तरह? तो इंशाअल्लाह आप वादा कीजिए, अहद कीजिए कि आप अपने घरों, हम इसीलिए आए हैं कि आप अपने घरों में तिलावत का माहौल बनाएंगे, उसको माने से समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ना नहीं आता पढ़ना सीखेंगे, सही तरीके से पढ़ना नहीं आता सही तरीके से पढ़ना सीखेंगे, माना नहीं आता माना सीखेंगे, तर्जुमा नहीं आता तर्जुमा सीखेंगे, तफसीर नहीं आती उसका मतलब क्या है वो जो है नहीं आता वो सीखेंगे, अपने पेरेंट्स को मुतवज्जा करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी तिलावत कीजिए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है हम तिलावत करते हैं, हम पढ़ लिए लिख लिए सब कर लिए, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाते। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे साथ साथ जन्नत के अंदर हमारे माँ बाप भी जाएं? क्या हम नहीं चाहते हमारे ख़ानदान कबीले वाले भी जो है जन्नत के अंदर जाएं? लिहाजा हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ रहे हैं तो अपने उन पेरेंट्स को भी, उन वालिदैन को भी जो नहीं पढ़ते उनको भी प्यार से मोहब्बत से हम उनको मुतवज्जा करें। ज़रा ये आयत सिखा दीजिए।
ذرا یہ آیت بتا دیجئے, ذرا اس کا ترجمہ بتا دیجئے کہ اس کا یہ بات سمجھ میں نہیں آئے. اگر ان کو نہیں آتا تو ان کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ اچھا میرے بچے اور میری بچیاں پوچھ رہے ہیں اور ہم اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں, لہٰذا ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. پھر دیکھیے کیسے خیر آتا ہے اور کیسی کامیابی ملتی ہے, کیسے گھروں میں سکون ہوتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پست ہے, ناکام ہے, مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس کی دو وجہ, ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے. پورے مسلمان ہر جگہ پورے ملک کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور مسلمان ہے کہ کچھ نہیں کر پا رہے. ویسے حالات ہی نہیں ہے کچھ کر پانے کے. اگر کوئی کچھ بولتا بھی ہے تو ان کی آواز بند کر دی جاتی ہے, ان کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے. طرح طرح سے ظلم ہو رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے معلوم؟ اس کی دو وجہ جاننا چاہیں گے. اس کی دو وجہ. وجہ نمبر 1, ہم آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. کوئی کسی سے ملنے جلنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ایک کا مزاج الگ, ہر ایک کی سوچنے کا انداز الگ, ہر ایک کا نظریہ الگ, ہر ایک کی فکر الگ. کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی کچھ رہا ہے. تمام ملت اسلامیہ ایک نہیں ہے, سب الگ الگ ٹکڑیوں میں, الگ الگ خانوں میں, الگ الگ گروپوں میں, الگ الگ مسلکوں کے اندر وہ بٹے ہوئے. ہم ایک نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایک رسی اگر 5 لوگوں کو الگ الگ ہاتھ میں دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو توڑو, تو سب لوگ اس کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں. لیکن ان 5 رسیوں کو اگر ایک جگہ کر دیا جائے اور کسی ایک کے حوالے کر دیا جائے کہ اب توڑو, تو کیا توڑ پائیں گے؟ نہیں توڑ پائیں گے. اگر تمام کے تمام مسلمان ایک ہو کر رہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ پر ظلم نہیں کر سکتی, کوئی آپ کو دبا نہیں کر سکتی, کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی, کوئی آپ کو تباہ نہیں کر سکتی. تو ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسری وجہ ہے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. دوسری وجہ ہے ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. قرآن مجید پر عمل کرنا تھا. ہم صرف کسی کا انتقال ہو گیا تو پڑھ لیتے ہیں, کسی کی وفات ہو گئی پڑھ لیتے ہیں, کسی کو کوئی بیماری ہے تو ان کے شفا کے لیے پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا. جب یہ حال ہو رہا ہے تو اس سے باہر نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا اور پھر سے قرآن مجید کی طرف پلٹنا. اسی لیے پورے ملک کی ایک تنظیم ہے جماعت اسلامی, وہ متوجہ کر رہی ہے لوگوں کو, ایک ایک مسلمان کو, ایک ایک فرد کو, ایک ایک گھر میں, ایک ایک جو ہے اسکول میں, ایک ایک تنظیم میں جا جا کر لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اے مسلمانوں پھر سے قرآن کی طرف آتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پر عمل کرنے کی برکت سے کل کامیابی دی تھی اور سب عزت کے ساتھ تھے, شان اور شوکت تھی مسلمانوں کی, اور آج ناکام ہو رہے ہیں. تو اس کے پیچھے قرآن کا چھوڑنا ہے. پھر اگر قرآن کو پکڑ لیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں گے, تو پھر سے اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی عطا کرے گا اور مقام اور مرتبہ ہمارا بلند کر دے گا. کیا چاہتے ہیں؟ کیا ایسا چاہتے ہیں کہ پھر سے مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ بلند ہو؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی ہوگی, آپ کو کوشش کرنی ہوگی. کیوں؟ ملت کا مستقبل آپ ہیں, ملک کے مستقبل آپ ہیں. بچوں اور نوجوانوں اور بچیوں کے کاندھوں کے پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے وقت کو فیس کرے, اس کا مقابلہ کرے. اگر ملک کو ترقی والا دیکھنا چاہتے ہیں اور ملت کو ترقی والا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اختلافات ختم کر کے قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا اور اس ہدایت پر عمل کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے قرآن مجید کی شکل میں. کریں گے انشاءاللہ. ہم نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی تھی, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, بس اگر میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے, وہ ہدایت آ چکی ہے قرآن مجید کی شکل میں. کیا ہدایت ہے؟ اس کو پڑھیں, جانیں, سمجھیں, دوسروں کو عام کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. جب ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی, ہمارا مقام بلند ہوگا, اور آخرت میں بھی ہماری عزت ہوگی, ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں انعام عظیم سے نوازیں گے. بولیے انعام عظیم کیا ہوگا آخرت میں؟
जन्नत। अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए। हर मुसलमान का यही टारगेट होना चाहिए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये टारगेट है तालीम के एतबार से, है ना, ये हमारा गोल है तालीम के एतबार से। लेकिन बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान हमारा मंसूबा और हमारा गोल, हमारा टारगेट क्या हो कि हम उस जन्नत के काबिल बन जाएं जिस जन्नत को अल्लाह ताला ने मिल्लत इस्लामिया के लिए, अपने मानने वालों के लिए, अपने फर्माबरदार बंदों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है। फिर वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ खुशी और मुसरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर वहाँ इन ऐसे इनामात से हम नवाजे जाएंगे जिनका आज हम दुनिया में तसव्वुर तक नहीं कर सकते। तो करेंगे इंशाअल्लाह। हम सबको इस पर तवज्जो देने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे दीन का काम ले, आपसे उम्मत का काम ले, आपसे कुरान मजीद का काम ले, आपसे कुरान मजीद के इल्म को सारी दुनिया में फैलाने का काम ले। आपको, आपके माँ बाप को, आपके रिश्तेदारों को, आपके असातिज़ा को, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल साहब को, यहाँ तक कि जो लोग आपकी तालीम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को जो है रोशन मुस्तक़बिल अता करे और ऐसी कामयाबी दे जिस कामयाबी पर कामयाबी को भी फख्र होने लगे और गुरूर होने लगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब करे। आमीन। तीन चार ले लिया। फोटो